Praise be to God. We glorify our living God for what He has done. Even all these days and this day, He has been with us from morning to evening. And here we are in the presence of the Lord God to listen to His word. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. To begin with, I request Brother Evangelist Paul Palani from Senji Assembly to pray and open the meeting with a word of prayer. Over to Senji Assembly, Evangelist Paul Palani. Yes, brother. Yes, brother. எங்கள் கிருபையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த அருமையான 260வது ஜூம் ஜிஎல்எம் மீட்டிங்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த அந்தி வேளையிலே தமிழகத்தின் ஆண்டவர் இந்தியாவின் பல பகுதியிலிருந்து உலகத்தின் பல பகுதியிலிருந்து இந்த மீட்டிங்ல கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு உடைய தாசர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இதை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிற ஜிஎல்எம் மினிஸ்ட்ரியினுடைய அருமையான சகோதரர்களுக்காக முயற்சிக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த அருமையான வேளையிலே இந்த மீட்டிங் முழுவதுமாக ஆரம்பம் முதல் முடிவு பரியந்தம் கர்த்தாவே எந்த விதமான இடையூறு இல்லாதபடிக்கு கர்த்தாவே பாடல் வேலையையும் செய்தி வேலையும் செய்தி கொடுக்க போகிற நம்முடைய தாசன் கிறிஸ்டன் பிரபு அவர்களையும் இந்த நாளில் யோனாவினுடைய ஜீவ சரித்திரத்திலிருந்து அவர் கொடுக்க போகிற செய்தி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதை அபியாசப்படுத்திக் கொள்ளவும் கர்த்தாவை கிருபை செய்தரலாம். இந்த மீட்டிங் முழுவதுமாக நம்முடைய பெருக்கமான ஆசீர்வாதம் இருந்து வழிநடத்த வேணுமாய் கர்த்தரும் மீட்பரும் ரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னத பரிசுத்த நாமத்தில் துதி ஸ்தோத்திரத்தோடு இந்த ஜெபத்தை எடுக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, Evangelist Paul Palani from Senji for the prayer. Now we are going to the singing time. We have another dear one, Evangelist Inbanathan from Samed Assembly in Senji Taluk, and we praise God for him having come from Villipuram side, and we request Evangelist Inbanathan and family and dear ones, Sister Joyce Inbanathan and son Jonathan Jabraj and daughter Julia Jacinth. All of them would be singing, I presume. So over to Inbanathan and family in Samed Assembly. கேக்குதுங்களா? கேக்குதா பிரதர்? பிரதர் கேக்குதுங்க. சரி, இந்த ஜூம் இணைப்பிலே இந்த நாளிலே நாங்கள் குடும்பமாக பாடலை பாடுவதற்கு தேவனை செய்தார். இது எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்த அருமையான ஜூம் இணைப்பிலிருந்து சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நம் பாட்டு புஸ்தகத்திலே 700வது பாடல், அந்த பாடலை நாம் பாட இருக்கிறோம். 700வது பாடல், பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் நான். பார்ப்பேனே நான் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் நான். பார்ப்பேனே நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் நான். தீர்த்தரேன் கண்ணீர்கள் யாவும் சாற்றுவேன் நான் துதியே துதியே. பார்ப்பேனே என்
710வது பாடல் 710 710 சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி சகல பேருக்கும் அதபிமானி இந்த பாடல். சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி சகல பேருக்கும் அதபிமானி. We shall wait for a few more minutes before going to the Word of God. I think there's some there's some net problem over there. So let us go to the most important part of today's evening, that is to listen to the Word of God. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Today also, as we had yesterday with us, we have with us Evangelist Kristan Prabhu from Paramakudi, and we praise God for him having accepted our invitation. The Kodambakam Zoom Bible study meeting, this is the 260th. By the grace of God, we are having this, and we are almost nearing 1 month, 1 year. May 11th, we started officially last year, 2020, and this is we are closing in, inching to May month, and in another couple of weeks time we will reach May 11th of 2021. So we would be crossing a milestone of 1 year. May the good Lord continue to lead each one of us. There were many Bible teachers, many translators, many musicians, and especially a great number of participants from different parts of Tamil Nadu and across India and abroad had joined, and we praise God for having God having thus far led us. We even this evening time welcome our dear Evangelist Kristan Prabhu into the Kodambakam Zoom Bible study meeting. There is a change in the topic. Yesterday we had a different topic, the doctrine of justification. Today we have another topic, lessons from the life of Jonah, and that would be more of practical implications in our life. So let us see what God has to say through our dear brother Evangelist Kristan Prabhu this evening time. And we welcome all of you once again to this blessed Kodambakam Zoom Bible study meeting. So
for the blessing of the Bible study, I request the elder of the assembly at Bethel Assembly in Bethel Assembly at Pondicherry to pray for the blessing of the message. Over to David Delphin, uncle. We request him to pray for the blessing of the message. Over to David Delphin, uncle, in Pondicherry. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Is it audible? Yes, it is very much audible. Your voice is feeble, I think. It's not clear. Okay, I'll make it audible. Okay. Shall we pray now? Okay. அநாதி ஸ்நேகத்தால் எங்களை சிநேகித்து தம்முடைய காருண்யத்தினாலே தம்மண்டையில் இழுத்துக்கொண்ட எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளை நீர் எங்களுக்கு ஈவாய் கொடுத்து இந்த நாளுக்குள் நாங்கள் பிரவேசிக்க முடியாத ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்து காலையிலிருந்து மட்டுமாக நீர் தாமே எங்களை வழிநடத்தி இந்த மாலை நேரத்திலும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை நாங்கள் வீணாக்காதபடிக்கு ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்துல நாங்கள் இவ்விதமாக இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக நீர் எங்களை கூட்டி சேர்த்த மாபெரும் தயவுக்காக கிருபைகளுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் GLM ஊழியங்கள் கர்த்தாவே 260வது வேத ஆராய்ச்சியின் செய்தியை நாங்கள் கேட்க நீர் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த GLM ஊழியங்கள் மற்றும் கோடம்பாக்கம் சபையார் ஆண்டவரே இந்த காரியங்களில எடுத்த பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றிருக்கிறீர். கடந்த வருடம் மே மாதத்திலிருந்து கர்த்தாவே இந்த ஊழியமானது தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து இம்மட்டும் அது நடந்து வர நீ உதவி செய்திருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த சபையாருக்கு கொடுத்திருக்கிற எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னும் அந்த புக் ஷாப் ஊழியங்களுக்காக வருகிறோம், அதையும் நீர் இம்மட்டும் நீர் ஆசீர்வதித்து வந்திருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய அருமை சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்கள் குடும்பமாய் கர்த்தாவே இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு ஆண்டவரே அயராது உமக்கென்று ஆண்டவரே பல பிரயாசங்களை எடுத்து செய்து வருகிற இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீ அறிந்திருக்கிறீர். அவர்களை நீதாமே ஆசீர்வதித்திலும் அதற்கேற்ற பலன்களை நீதாமே அவர்களுக்கு நீ கொடுத்து நீ வழிநடத்தும்படியாக சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய தாசன் ஆண்டவரே சர் கிறிஸ்டோன் பிரபு அவர்களையும் ஆண்டவரே நீர் தாமே அதற்கென்று ஆயத்தப்படுத்தி எங்கள் மத்தியிலே நீர் கொண்டு வந்திருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். பரமக்குடியில அவர் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகிற ஊழியங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் பல பாகங்களும் அவர் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகிற எல்லா ஊழியங்களும் உடைய சமூகத்தில கொண்டு வருகிறோம். சகோதரனை இம்மட்டுமாக நீர் பாதுகாத்து நீர் வழிநடத்தி ஆண்டவரே நீரை இம்மட்டுமாக ஊழியத்துல ஈடுபடுத்தி வந்திருக்கிறீர், நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நேற்று தினத்திலும் கூட கர்த்தாவே ஆண்டவரே நீதிமானாக்கப்படுதல் என்ற தலைப்பில் நம்முடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்தீர். இந்த நாளிலும் சிறிய திருசிறு ஒருவனாகிய யோனாவை குறித்தும் யோனாவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடங்களை குறித்தும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு போதிக்க இருக்கிறீர், அதற்கென்று நீர் எங்களை ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறீர். மகனையும் அதற்கென்று நீ ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறீர், நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நேரம் எங்களுக்கு வீணான நேரம் அல்ல, உங்களுடைய சமூகத்துல நாங்கள் காத்திருக்கும்படியான நேரமானது எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமாயிருக்க நீர் தாமே யோனாவின் மூலமாக எங்களோடு கூட பேசும்படியாக உங்களுடைய சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். மகனை நீர் தாமே வல்லமையாக உபயோகப்படுத்தும்படியாக உங்களுடைய சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். ஆரம்ப ஜெபத்தை ஏறெடுத்த சவர் பால் பழனி அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். மற்றும் பாடல்களை குடும்பமாய் பாடின ஆண்டவரே சவர் இன்பநாதன் குடும்பத்தாக்காக வருகிறோம். அந்த 2 குடும்பங்களையும் நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம். செஞ்சியிலும் செம்மேட்டு பகுதியிலும் கர்த்தாவே அவர் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகிற ஊழியங்களுக்காக வருகிறோம், சபைகளுக்காக வருகிறோம். தொடர்ந்து அவளை நீதாமே ஆசீர்வதித்து நீதாமே அவளை வழிநடத்தும்படியாக சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். இப்பொழுது நம்முடைய சமூகத்துல அமர்ந்திருக்கிறோம். கூட்டி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனுக்காக சகோதரிக்காக குடும்பங்களுக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே இன்னும் இணைக்கப்பட வேண்டிய அநேகர் உண்டு, அவர்களும் ஏற்ற நேரத்தில் இணைக்கப்பட்டு உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு அது நிமித்தமாக நாங்கள் உள்ளான மனுஷன்ல வளர்ந்து பெருக நீதாமே எங்களுக்கு உதவி செய்தோம். இந்த நேரத்தை நீதாமே எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்துள்ளோம். மீட்பெரும் அருமை ரட்சிகரமாக இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நேச தகப்பனே, ஆமென், ஆமென். Thank you, David Delphin uncle from Bethel Assembly in Pondicherry. We praise God for the prayer for the blessing of the message. We also thank Inbanathan and family evangelists from Sameda for the songs. And now we are going to the Bible study. Over to Parmakudi evangelist Kriston Prabhu. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த 260வது கோடம்பாக்கம் ஜூம் பைபிள் ஸ்டடி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்திற்காகவும் நான் அவரை துதிக்கிறேன்.
அதோடு கூட இந்த காஸ்பல் லிட்ரேச்சர் மினிஸ்ட்ரிஸ், இந்த GLM ஊழியங்களுக்காகவும் மற்றும் கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்தவ சபையாருக்கும் அதை பொறுப்பாய் செய்து வருகிற அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் பரமக்குடி சகோதர நற்செய்தி மன்றத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய தனிப்பட்ட குடும்பத்தின் சார்பிலும் இந்த சாயங்கால வேளையில என்னுடைய நன்றிகளை, வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பிற்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். இன்றைக்கு அங்கிள் அவர்கள் சொன்னது போல இட் இஸ் மோர் ஆஃப் த பிராக்டிக்கல் லெசன். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைக்கென்று அநேக காரியங்கள் உண்டு. இப்ப யோனா என்று சொல்லும் பொழுது இதுல இருந்து நாம் அநேக செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம், பலவிதமான செய்திகள். இருப்பினும் நான் படித்த போது, இந்த புத்தகத்தை படித்து பார்த்த பொழுது ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசிய சில விஷயங்களை உங்களோடு இன்றைக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். சோ நாம் எப்பொழுதுமே பொதுவாக இந்த வேத ஆராய்ச்சி செல்வதற்கு முன்பதாக பின்னணியை நாம் குறித்து படிப்பது வழக்கம். அந்த பின்னணி என்ன என்பதை, இந்த புத்தகத்தை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு யோனாவின் வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள், பாடங்கள் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம். இங்கே நான் ஆரம்பத்தில் அதற்கான பதிலை நான் சொல்லிவிடுகிறேன். இங்கே யோனா 3 காரியங்களை தேவனுக்கு விரோதமாக செய்கிறார். இப்ப நம்ம ஜெபத்துல கூட கேட்டபடி சிறிய தீர்க்கதரிசி என்று இவர் அழைக்கப்படுகிறார். ஏதோ உருவத்தில் சிறியவரோ அல்லது அவரது புத்தகத்தில் சிறிய அதிகாரங்களோ அப்படி அல்ல. மாறாக சிறிய தீர்க்க தரிசனங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் உரைத்த தீர்க்க தரிசனங்கள் மிகவும் சுருக்கமானது. ஆகவே தான் இதை சிறிய தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தின் கீழ் இதை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்படிப்பட்ட யோனா ஆண்டவருக்கு விரோதமாக 3 காரியங்களை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த பாடத்தை தான் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். இந்த யோனா தேவனுக்கு முன்பாக 3 காரியங்களை ஏன் செய்தான் என்றால் தேவனை விட்டு போக வேண்டும் என்பதற்காக. ஆனால் தேவன் என்ன செய்கிறார்? அவரை மறுபடியும் தேவன் அவர் பக்கம் அழைத்து வருவதற்காக 6 காரியங்களை தேவன் செய்கிறார். இதுதான் என்னுடைய இந்த வேத ஆராய்ச்சியினுடைய காரியங்கள். சரி, இப்ப நம்ம பொதுவா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த புத்தகத்தை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். The book of Jonah is one of the 3 Old Testament books especially hated by Satan. ஒரு வேத பண்டிதர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய 3 புத்தகங்களை சாத்தான் வெறுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்று அந்த வேத எழுத்தாளர் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். ஏன் அப்படி சொல்லுகிறார்? முதலாவதாக ஆதியாகமம், ஜெனிசஸ். சோ இதனுடைய தலைப்பை பாருங்கள். The book of Jonah is one of the 3 Old Testament books especially hated by Satan. சாத்தானால் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களில் வெறுக்கப்படக்கூடிய புத்தகங்கள் எத்தனை அப்படின்னா 3. அதுல முதல் புத்தகம் ஆதியாகமம். ஏனென்றால் இந்த ஆதியாகமம், அதாவது மேசியா இந்த கன்னி வயிற்றின் மூலமாக அவர் பிறப்பார், அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வருவார் என்ற ஆதியாகமம் சொல்லுவதால் இந்த சம்பவம் சாத்தான் அதை வெறுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்று அந்த வேத பண்டிதர் சொல்லுகிறார். 2வது சாத்தான் வெறுக்கக்கூடிய புத்தகம் எதுவென்றால் தானியேலின் புத்தகம். ஏன் அதை அப்படி சொல்லுகிறார்? ஏனென்றால் இந்த தானியேலின் புத்தகத்தில் which predicts about the glorious second coming of Christ and also for he is coming to destroy the enemies. இந்த தானியேல் புத்தகத்தை சாத்தான் ஏன் வெறுக்கிறான் என்றால் இந்த புத்தகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 2வது வருகையையும் அவர் தன் எதிராளிகளை எப்படி அழிக்க போகிறார் என்பதையும் சொல்லக்கூடிய புத்தகமாய் இருப்பதனாலே சாத்தான் இந்த புத்தகத்தை வெறுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். 3வது அபவுட் ஜோனா, இந்த புத்தகத்தையும் சாத்தான் வெறுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஏனென்றால் அதாவது ஒரு டைப்ஸ் என்ற முறையில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த யோனாவை ஒப்பிட்டு பேசப்படுகிறது. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து கூட இந்த பூமியில வாழ்ந்த பொழுது யோனாவை குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார். மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 38 41 வசனம் வரைக்கும் அவர் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறோம். சோ இந்த 3 காரணங்களுக்காக பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த 3 புத்தகங்களின் சத்தியங்களை மக்கள் அறியக்கூடாது என்பதை சாத்தான் வெறுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்று ஒரு வேத பண்டிதர் சொல்லுகிறார். ரைட்.
இந்த புத்தகத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த புத்தகத்தில் நடந்த காரியங்கள் எல்லாம் உண்மை இல்லை என்று என்றைக்கும் சொல்லக்கூடிய அநேகர் இருக்கிறார். ஏனென்றால் இந்த எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் மீனின் வயிற்றில் அவரால் 3 நாட்கள் தங்கி இருக்க முடியும்? ஹவ் இஸ் திஸ் பாசிபிள்? இது எப்படி சாத்தியம் என்று பல கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள். அநேகர் இதை விசுவாசிக்கிறதும் இல்லை. ஆனால் நாம் நம்முடைய முழு மனதோடு இந்த புத்தகத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வையுமே நாம் நம்புகிறோம். ஏனென்றால் வேதம் முழுவதும் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டது என்றும் நாம் முழுவதுமாக நம்புகிறோம். பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள். அப்படி என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்து அவருடைய வழிநடத்துதலின்படி எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனுடைய வார்த்தை. இது தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது. இதுல எந்த விதமான பிழை இல்லை, எந்த விதமான தவறும் இல்லை. அது மட்டுமல்ல, எந்த விதமான முரண்பாடும் இல்லை. இது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வேதம் என்பதை நாம் முழு மனதோடு நம்புகிறோம். சரி, இப்ப இந்த புத்தகத்தை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது certain basic interpretation that we can see, இந்த புத்தகத்தை குறித்ததான பல வியாக்கியானங்கள் சொல்லப்படுகிறது. முதல் வியாக்கியானம் என்ன அப்படின்னா, இந்த புத்தகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் யாவும் இது ஒரு புராண கதையை போல, அதை ஆங்கிலத்தில் எப்படியாக சொல்லுவார்கள், the mythological approach. அதாவது மித் என்பது புராணம். இப்ப இன்றைக்கு நாம் இந்த பழங்கால கதைகளை புராண வடிவில நாம் கேட்கிறோம். அதாவது அந்த கதையினுடைய அந்த கதாபாத்திரங்களை சொல்லுவார்கள். ஆனால் இது எப்ப நடந்தது, ஏன் நடந்தது என்று தெரியாது. சோ இட் இஸ் தி அப்ரோச் ஆஃப் தி மித், ஒரு புராண கதையை போல அப்படி இன்றைக்கு அநேகர் சொல்றாங்க. இரண்டாவது அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா, த அலிகோரிக்கல் அப்ரோச். அலிகோரிக்கல் என்பது என்ன? வேதம் சொல்லுவதை நாம் சொல்லாமல் நம்முடைய சிந்தனையின்படி, நம்முடைய மனதின்படி நாம் என்ன யோசிக்கிறோமோ, நாம் அதை எப்படியெல்லாம் திரித்து பேச முடியுமோ அந்த விதமாக எடுத்துக்கொள்வது. அந்த அலிகோரிக்கல் அப்ரோச் என்பது என்ன அப்படின்னா, இந்த யோனா இஸ்ரவேல் தேசத்தை காண்பிக்கிறது. சரியா? இரண்டாவது த சீ, இந்த கடல். இப்ப நம்ம யோனா புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது அங்கே பெரிய காற்று வருகிறது, அங்கே புயல் வருகிறது என்றெல்லாம் நாம் வாசிக்கிறோம். அப்ப பெரும் காற்று, இந்த புயல், இதெல்லாம் யாருக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் புறஜாதியான தேசங்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அப்ப ஜோனா இஸ் ரியலி இஸ்ராயல். யோனா இஸ்ரவேலுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். இரண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த புயல் மற்றும் இந்த கடல் புறஜாதியான தேசங்களோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. மூன்றாவது த ஃபிஷ், இந்த மீன் பாபிலோனிய சிறையிருப்பை இது காண்பிக்கிறது. எப்படி யோனா மீனின் வயிற்றில் 3 நாள் இருக்கிறாரோ அதுபோல இஸ்ரவேலர்கள் இந்த பாபிலோனியாவில் சிறையிருப்பில் இருப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு முறை, இதற்கு என்ன அப்படின்னா அலிகோரிக்கல் அப்ரோச். இதை நாம் நம்புகிறது இல்லை. இது வேதத்திற்கு முரணான காரியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா லிட்டரல் மற்றும் ஹிஸ்டோரிக்கல் அப்ரோச். அதாவது இந்த சம்பவம் வரலாற்று பூர்வமாக நடந்தது என்பதை நம்புவது விசுவாசிக்கக்கூடிய, அதைத்தான் நாமும் நம்புகிறோம். எனவே யோனாவின் புத்தகத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுமே அது உண்மையிலே நடந்த சம்பவம், அது வரலாற்றில் நடந்த சம்பவம். ஏனென்றால் அந்த ராஜாவை குறித்து, அசிரிய ராஜாக்களை குறித்து பார்க்கிறோம். இந்த யோனா என்ற நபர் உண்மையிலேயே வாழ்ந்ததாக சரித்திரத்தில் பார்க்கிறோம். அவருடைய தகப்பன் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அவர் எந்த ஊருக்கு ஊழியம் செய்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது என்பதை அவரே தன் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அவர் தேவனுக்கு விரோதமாக செய்ததையும், தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனதையும், தேவன் அவரை கொண்டு வருவதற்கு என்னவெல்லாம் செய்தார் என்பதையும், தேவன் மீனுக்கு கட்டளையிட்டு இவர் மீனின் வயிற்றிலே சில நாள் இருக்க வேண்டும் என்றும், அடுத்து தேவனுடைய திட்டத்தையும் இதன் மூலமாக யோனாவின் புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த புத்தகத்தில் நடந்த நிகழ்வை குறித்து மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 38 - 41 வரைக்கும், 16ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம், லூக்கா 11ஆம் அதிகாரம் 29 - 32 வரை நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார். எனவே இந்த புத்தகம் ஒரு புராண கதையோ
அல்லது ஒரு அலிகோரிக்கல் அப்ரோச்சோ இல்லாமல் லிட்டரலாக வரலாற்று பூர்வமாக இது உண்மை, நடந்த சரித்திரம் உண்மை என்பதை நாம் நம்புகிறோம். ரைட். இந்த விதமான சூழ்நிலையோடு, இந்த விதமான பின்னணியோடு இந்த யோனாவினுடைய புத்தகத்தில் காணக்கூடிய சில சிறப்பம்சங்களை நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு யோனாவினுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுக்கு நம்ம போலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் த 32nd book from the Old Testament. நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்து கவுண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 39 புத்தகங்கள் உள்ளன. அந்த 39 புத்தகங்களில் இது 32வது புத்தகமாக இருக்கிறது. இந்த யோனாவின் கதையை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் நாம் சிறு வயதிலிருந்தே நம்முடைய ஞாயிறு பாடசாலை மூலமாக நாம் அநேக காரியங்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ரைட். இப்ப இந்த யோனாவின் வாழ்க்கையில், இந்த யோனாவின் புத்தகத்தில் நாம் காணக்கூடிய ஒரு 3-4 சிறப்பம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்பர் 1, he is the first foreign missionary in the Bible. வேதத்திலேயே, அதாவது தன்னுடைய சொந்த தேசத்திலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு ஊழியத்திற்கு சென்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி யார் என்றால் இந்த யோனா. இப்ப பாருங்க, பொதுவாக நிறைய தீர்க்கதரிசிகளை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் தேவன் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கிற அவர்களுக்கு அருகாமையிலே உள்ள இடங்களிலே அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள், ஊழியம் செய்தார்கள். ஆனால் இங்கே யோனாவின் புத்தகத்தை பொறுத்தவரையில் யோனாவினுடைய குணாதிசயம், சிறப்பம்சம் என்ன என்று நாம் சொல்லும் பொழுது, he is the first foreign missionary in the Bible. வேதத்திலேயே தன் உள்ளூர் தேசத்திலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு ஊழியத்திற்கு சென்ற முதல் ஒரு அருட்பணியாளர் யார் என்று கேட்டால் இந்த யோனா. Today many are going outside the ministry for the preaching, but Jonah is the first man to go out of his country to preach gospel. அப்ப தன்னுடைய சொந்த தேசத்திலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு பயணம் செய்த முதல் பிரசங்கியாளர் இந்த யோனாவாக இருக்கிறார். இரண்டாவது பாருங்க, he is the only preacher who got angry when his ministry was blessed by God. பாருங்க, அவருடைய ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்படுதுங்க. ஆனால் தன்னுடைய ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதுனால் கோபப்படக்கூடிய ஒரு பிரசங்கியாளராகவும் இந்த யோனா இருக்கிறார். இப்ப யோசித்து பாருங்க, நீங்க ஒரு இடத்துல போய் பிரசங்கம் செய்யறீங்க, பிரசங்கத்துல அநேகர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க, அநேகர் மனமாற்றம் அடைகிறாங்க, ஆண்டவருக்குள்ள வராங்க. நம்ம சந்தோஷப்படுவோமா கோபப்படுவோமா? நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். So he is the only preacher who got angry when his ministry was blessed by God. பாருங்கள், அநேகர் மனம் திரும்புதலுக்குள்ளாக வந்தார்கள், அநேக மக்கள் கேட்டார்கள். உதாரணமாக 1,20,000 மக்கள் அவர்கள் திரும்பி வர்றாங்க. சோ இவருடைய ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது, அநேகர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். ஆனால் அவர் கோபப்படக்கூடியவராக இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். மூன்றாவது, இந்த யோனாவை குறித்ததான மூன்றாவது காரியம் நாம் படிக்கும் பொழுது, he was the man who rebelled against God. தேவனுக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டியவரும் தேவனுக்கு எதிராக சில காரியங்களை செய்யக்கூடியவருமாக இருந்தவர் யார் என்றால் யோனா. ஏனென்றால் நம்ம அந்த புத்தகத்திலிருந்து நமக்கு தெரியும், தேவன் அவரை எங்கே போக சொல்லுகிறார்? நினிவேக்கு போக சொல்லுகிறார். ஆனால் அவர் எங்கே செல்லுகிறார்? அவர் தர்சீசுக்கு அவர் செல்லுகிறார். அப்ப முதலாவது, he rebelled against God in his ministry. அப்ப அவருடைய ஊழியத்துல கூட தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார். ஆண்டவர் ஒரு பக்கம் போக சொல்லுகிறார், ஆனால் யோனா ஒரு பக்கம் செல்லுகிறார். மேலும் God asked Jonah, it is right for you to get angry. அந்த நம்ம 4ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், நீ கோபப்படுறது சரிதானா அப்படின்னு யோனாட்ட ஆண்டவர் கேட்கிறார். அடுத்து யோனா என்ன சொல்றாரு? ஆமா, நான் செத்தாலும் சாகிறேன். கெட்டிங் ஆங்கிரி இஸ் கரெக்ட் ஃபார் மீ. நான் கோபப்படுறது சரிதான் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நான்காவது, இவரை குறித்து படிக்கும் பொழுது, ஜோனா இஸ் the one who journey through the belly of fish. Today many are traveling aeroplane, bus, ship, cycle, bike. இன்றைக்கு நாம் அநேகர் பலவிதமான பயணங்களை நாம் மேற்கொள்ளுகிறோம். ஆனால் ஒரு மீனின் வயிற்றிலேயே பல நாட்கள் பயணம் செய்த ஒரு தீர்க்கதரிசி, ஒரு மனிதர் யார் என்றால் இந்த யோனா. ரைட். அப்ப 4 விதமான
காரியத்தை யோனாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம். ஒன்று, he was the foreign missionary in the Bible. வேதத்தில் ஒரு உள்ளூர் தேசத்திலிருந்து வெளி தேசத்திற்கு ஊழியத்திற்கு சென்ற முதல் நபர். இரண்டாவது பாருங்க, தேவன் அவரது ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்ததால் கோபப்படக்கூடிய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இந்த யோனா இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் அநேகர் மனம் திரும்புகிறார்கள், ஆனா இது அவருக்கு பிடிக்கல. அவர் கோபப்படுறாரு. அதை சொல்றாரு, எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே, நான் அதனாலதான் இங்க நான் போகல, ஏன்னா அவங்க மனம் திருப்புவாங்க, நீங்க தண்டிக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மூன்றாவது, he was the man who rebelled against God. ஆண்டவரிடம் கோபப்படுகிறதையும் அவருக்கு எதிராக செய்கிறதையும் நாம் பார்க்கிறோம். நான்காவது பாருங்க, ஜோனா is the one who journeyed through the belly of his, மீனின் வயிற்றிலே பிரயாணம் செய்த ஒரு நபர் யோனாவாக இருக்கிறார். ரைட், ஓகே. இன்றைக்கு நான் சொன்னது போல யோனா தேவனை விட்டு செல்லுவதற்கு திட்டமிடுகிறார். அதிலே 3 காரியங்களை என்ன செய்கிறார். ஆனால் தேவன் யோனாவை மீட்டு கொண்டு வருவதற்காக 6 காரியங்களை செய்கிறார் என்று நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, முதல் காரியத்துக்கு நம்ம வரலாம். நம்பர் 1, யோனாவின் புத்தகத்துக்கு நீங்க வாங்க. 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நீங்க பாருங்க. யோனா 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். அப்பொழுது யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகி அப்படின்னு படிக்கிறது. So the first lesson that we learn from the life of Jonah is Jonah, he flee away from the presence of God. இப்ப யோனாவின் வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், யோனா தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு அவன் விலகி போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். பாருங்க, 3ஆம் வசனத்துல அப்பொழுது யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறதை நான் பார்க்க முடியும். இதே அதிகாரத்தில் தானே 2 இடங்களில் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. என்ன வார்த்தை? ஜோனா he fled away from the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தினின்று அல்லது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போகக்கூடியவராக இந்த யோனா இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஓகே, இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. why did Jonah do? ஏன் யோனா தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலக வேண்டும், அல்லது ஏன் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து விலகி போனான்? இதனுடைய அர்த்தத்தை நான் பின்னாடி சொல்றேன். பாருங்க, God asked Jonah to go to Nineveh. தேவன் யோனாவை நினிவேக்கு போக சொன்னார். ஆனா பாருங்க, இவர் எங்கே போகிறார்? இவர் நினிவேக்கு போகாமல் தர்சீசுக்கு ஓடி போகிறதை நான் பார்க்கிறேன். அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வரலாற்று சூழ்நிலை ஒண்ணு வருது. ஏன் யோனா இந்த நினிவே பட்டணத்திற்கு போகவில்லை? பாருங்க, நினிவே பட்டணம் அசிரியர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது. அசிரியருடைய தலைநகரமே நினிவே என்றுதான் அழைக்கப்பட்டது. இங்கே வாழ்ந்த மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள்? ஆனால் இஸ்ரவேலுக்கு எதிரிகளாக இருந்தார்கள். இஸ்ரவேலை பிடிக்காதவர்களாக காணப்பட்டார்கள். இவங்க ரொம்ப பலசாலியானவர்கள், தைரியம் உள்ளவர்கள், எந்த ஒரு யுத்தத்தையும் மேற்கொள்வதற்கு தயாராக இருந்த மக்கள், தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக இருந்த மக்கள். So they were known as the enemies of Israel, and also they were cruel people. They attacked Israel in many times. அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு எதிரிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். இஸ்ரவேலை பல வழிகளிலே தாக்கினார்கள். இஸ்ரவேல் அவர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தார்கள். அதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். இந்த அசிரிய ராஜ்யத்துல பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் இருந்தார்கள். செனகரீப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ராஜா இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். சல்மெனாசார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ராஜா இருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம். சோ இந்த அசிரிய ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த இந்த ராஜாக்கள் அவர்கள் வாழும் போதே இஸ்ரவேலை எதிரிகளாக பார்த்தார்கள். சோ அவர்கள் மிகவும் கொடூரமானவர். அவர்கள் இஸ்ரவேலை தாக்க வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருந்தார்கள். சோ இவர்கள் இஸ்ரவேலின் எதிரி என்று அழைக்கப்பட்டார். இப்ப யோசித்து பாருங்க, என்னுடைய தேசத்தினுடைய எதிரி வாழக்கூடிய நினிவே பட்டணத்திற்கு நான் எப்படி போவது? ஆண்டவர் நினிவேக்கு போக சொன்னார்.
ஆனால் ஏன் அவர் நினிவேக்கு போகவில்லை? முதல் காரணம், அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு எதிரிகளா இருந்தார்கள். அப்ப இப்ப யோனா பாக்குறாரு, எங்களை கொடுமை செய்த, எங்களுக்கு துரோகம் செய்த இந்த மக்களிடத்தில் போயா தேவனுடைய வார்த்தையை நான் சொல்லுவது? எனவே அவர் நினிவேக்கு போகாமல் தர்சிசுக்கு போகிறதை பார்க்கும். இது ஒரு காரணமாக கருதப்படுது. இரண்டாவது ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, they were cruel people. அவங்க ரொம்ப கொடுமை செய்தவர்களாக இருந்தாங்க. இன்னொரு வார்த்தையில சொல்ல போனால், தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகளை, தேவனுடைய பிள்ளைகளை, அவர்களை உயிரோடு தோலை உரித்து விளையாடி கொண்டிருப்பார்களாம். வரலாறு அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. அப்ப உயிருடன் தோலை உரிக்கக்கூடிய, அதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகளை, தேவனுக்காக சாட்சியாய் ஜீவிக்கிறவர்களை, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகளை, ஊழியர்களை உயிரோடு கூட அவர்கள் என்ன செய்வார்களாம்? தோலை உரிப்பார்களாம். ஸ்கின் அலைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இவ்வளவு கொடூரம் செய்தவர்களுக்கு மத்தியில நான் போய் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து யோனா அந்த இடத்திற்கு போகாமல் இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். அப்ப ஜோனா பாருங்க, அப்ப இது இரண்டாவது காரணம். முதல் காரணம் நான் சொன்னேன், அவங்க இஸ்ரவேலின் எதிரிகள். அப்படிப்பட்ட எதிரிகளுக்கு நான் ஏன் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து அவர் போகவில்லை. இரண்டாவது பாருங்க, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராய் செயல்பட்டார். உயிரோடு தோலை உரிப்பதும் அவர்களை ஒரு கேளிக்கை ஆக்குவதும் வழக்கமாக இருந்தது. இதனால அவர் போகல. மூன்றாவது நம்ம பார்க்கும்போது யோனா இப்படியா நினைக்கிறார் பாருங்க, இப்ப நான் ஒருவேளை நினிவேக்கு போனால் அங்கே என்ன நடக்கும்? If I go, I have to preach. After preaching, what will happen? People will be repented. இப்ப நான் இங்க போனேன் அப்படின்னா, நினிவே தேசத்துக்கு போய் நான் பிரசங்கம் செய்வேன். அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு ஜனங்கள் மனம் திரும்புவார்கள். அப்படி மனம் திரும்பினால் தேவன் அவர்களுக்கு தண்டனையை கொடுக்க மாட்டார். இப்ப நான் நினிவேக்கு போகாமல் நான் வேறு ஒரு இடத்திற்கு சென்றால் அந்த மக்கள் தேவனால் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். தேவனுடைய தண்டனையை இந்த ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தோடு நோக்கத்தோடு தான் அவர் நினிவேக்கு செல்லவில்லை. இப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த காரணம் புரிந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அப்ப தேவன் இந்த நினிவே மக்கள் மனம் திரும்பினால் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார், அவர்களை தண்டிக்க மாட்டார் என்ற ஒரு எனவே அவர் நினிவேக்கு போகாமல் தர்சிசுக்கு போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோ இப்படி அவர்கள் மனம் திரும்புகிறது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று யோனா தன் மனதிலே நினைத்தார். ஓகே, many a times we blame Jonah. அநேக வேளைகளிலே நாம் யோனாவை குறை சொல்லுகிறோம். இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அநேக நேரங்களில் நாம் யோனாவை குற்றப்படுத்துகிறோம், குறை சொல்லுகிறோம். என்ன? தேவன் நினிவேக்கு போக சொன்னார், ஆனால் அவர் தர்சிசுக்கு ஓடி போனார் என்று இப்ப என்னுடைய செய்தியில கூட நானும் கூட அப்படித்தான் சொல்லுகிறேன். ஆனா பாருங்க, let us look our heart. நம்முடைய இருதயத்தை சற்று நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. சப்போஸ் ஒருவேளை நம்முடைய எதிராளிகள் நமக்கு எதிராக பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம், அல்லது நமக்கு எதிராக சில காரியங்களை செய்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நம்முடைய எதிராளிகள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள், நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கொள்வோம். Will we be happy? நாம் அவர்களை பார்க்கும்போது ஆண்டவரை துதிப்போமா, சந்தோஷமாக இருப்போமா? நம்ம யோனாவை குறை சொல்லுகிறோம். யோனா தன்னுடைய எதிராளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், தேவனால் அவர்கள் தண்டனை பெற வேண்டும், அவர்கள் தேவனால் அழிக்கப்பட வேண்டும், அந்த தேசம் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். நாம் அவரை குற்றம் சாட்டுகிறோம். சோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக வேளைகளிலே நாமும் யோனாவை போலத்தானே நாம் வாழ்கிறோம். சோ நம்முடைய எதிராளிகள் நமக்கு இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். நமக்கு எதிராக ஒருவர் பேசுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நமக்கு எதிராக ஒருவர் காரியங்களை எதிராக செய்து விட்டார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நம்முடைய மனநிலை என்ன? அவன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், அவனை ஆண்டவர் அழிக்க வேண்டும், அவனை எனக்கு விரோதமாக செய்து விட்டான், அவன் அழிந்து போக வேண்டும். இப்படித்தான் நம்முடைய மனநிலையும் இந்த யோனாவை போல இருக்கிறதை நான் பாருங்க. இங்கே யோனா என்ன செய்கிறார்? He went away from the presence of the Lord. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து யோனா விலகி போகிறதை நான் பார்க்கிறேன். நாம் கூட அநேக வேளைகளிலே தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து அல்லது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து நாம் விலகி போகக்கூடியவர்களாக இருக்கும்.
ஓகே, இப்ப தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து அல்லது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போகுதல் என்றால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப நாம ஒரு கேள்வி இங்கே வருகிறது. Can anyone flee from the presence of the Lord? நாம் அல்லது யாராவது ஒருவர் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போக முடியுமா அல்லது தப்பித்து ஓட முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. Can anyone flee from the presence of the Lord? அதுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? எஸ். நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து சில வேளைகளிலே நாம் விலகி போவதற்கு அநேக வாய்ப்புகள் உண்டு. சங்கீதம் 139 சங்கீதத்துல அந்த சங்கீதக்காரர் இப்படியா கேட்கிறார் தாவீது, where shall I go from you? நான் உம்மை விட்டு நான் எங்கே போவேன்? நான் வானத்துக்கு ஏறினால் நீங்க அங்கே இருப்பீங்க, நான் தாழ்விடத்துக்கு போனாலும் அங்கே இருப்பீங்க. என்னுடைய பேச்சு, என்னுடைய வார்த்தை, என்னுடைய செயல், நான் என்ன நினைக்கிறேன், என்ன பேசுகிறேன், என்ன யோசிக்கிறேன், என்னுடைய எல்லாவற்றையும் தேவன் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. என்னுடைய உட்காருதல், என்னுடைய எழுந்திருக்குதல், என்னுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்தவராக இருக்கிறார். சோ இங்கே அவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு விலகி போகுதல் அப்படின்றது என்ன? Fleeing means intimate fellowship. So we are going from the intimate fellowship with God. அப்ப தேவனை விட்டு நாம் பிரிந்து செல்கிறோம் அல்லது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து நாம் விலகி போகிறோம் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன? We are going away from the intimacy of the fellowship with God. இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். அப்ப can anyone flee from the presence of God? தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து எந்த ஒரு மனிதனாவது பிரிந்து போக முடியுமா? முடியும். எப்படி? நம்முடைய ஐக்கியத்திலிருந்து நாம் பிரிந்து போகும் பொழுது நாம் நம்முடைய ஐக்கியத்திலிருந்து பிரிந்து போவது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போவது என்பதன் பொருளாகும். உங்களுக்கு இது புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். flee அதாவது விலகி போகுதல் என்பது going away from the intimate fellowship with God. சோ தேவனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஐக்கியத்திலிருந்து நாம் விலகி போவதுதான் தேவன், அதாவது அவருடைய சமூகத்திலிருந்து விலகி போவது என்றார். பாருங்க, இன்னைக்கு அநேக we are going to church, நாம் சபைக்கு போறோம், ஜெபம் பண்றோம், பைபிள் படிக்கிறோம், தட்ஸ் ஓகே. ஆனா தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லா நேரத்திலும் நம்மோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகிறார். எப்போதும் என்னோடு கூட அவர் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும், நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இப்ப பாருங்க, நம்ம எல்லார்ட்டையுமே இந்த செல்போன் பயன்படுத்துறோம். இப்ப பொதுவாகவே நாம் யாரிடம் அதிக நேரத்தை நாம் செலவழிக்கிறோமோ, அது ஒரு போன் மட்டுமல்ல, நேரம் கூட நம்ம பார்க்கும் பொழுது பேசும்போது நான் யாரை அதிகமாய் நேசிக்கிறேனோ அல்லது நாம் யாரை அதிகமாய் நேசிக்கிறோமோ அவர்களோடு நம்முடைய நேரத்தை செலவிடுவது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கும்போது நம்ம இப்படியா சொல்லுவோம், சார் நம்ம இந்த நேரத்துல அங்க இருந்திருந்தா ரொம்ப வாழ்க்கை ஜாலியா இருந்திருக்கும், அங்க நேரம் போறதே தெரியாது. சோ அப்ப நம்ம யாரை அதிகம் நேசிக்கிறோமோ விரும்புகிறோமோ அவர்களோடு அதிக நேரம் செலவழிக்க நாம் விரும்புகிறோம். இப்ப நான் தேவன் என்னோடு நம்மோடு ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகிறார். அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா சூழ்நிலையிலும் என்னோடு கூட இருக்க விரும்புகிறார். நான் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது, ஆண்டவரே நீங்க எங்களோடு கூட இருக்கீங்க, நான் இதை செய்யவா அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறார். நான் ஒரு காரியத்தை தொடங்கும் பொழுது, ஆண்டவரே நான் இதை தொடங்கவா, இதை நான் செய்யவா. சோ அப்ப ஒவ்வொரு நிலையிலும் தேவன் என்னோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகிறார். அப்ப நாம ஜெபிப்பது, வேதம் வாசிப்பது, கூட்டங்களுக்கு போவது, சபைக்கு போவது, தட் ஆல் ஓகே. ஆனால் இதை காட்டிலும் ஒரு படி மேலாக தேவன் நம்மோடு கூட 365 நாட்கள், அதாவது வருடம் முழுவதும் அவர் நம்மோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we have to speak to him and we have to know him. நாம் அவரோடு கூட நல்ல முறையில் நாம் பேச வேண்டும். தேவனை இன்னும் அதிகமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் இன்றைக்கு பல வேலைகள்ல நம்ம பிஸியா இருக்கோம். அப்ப நாம் எந்த வேலைகள் செய்தாலுமே நாம், அதாவது தேவனோடு கூட நல்ல ஒரு ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும்.
இப்ப பாருங்க, உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 15ஆம் அதிகாரத்துல வர தேவன் இஸ்ரவேல் மக்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய காரியம் இதுதான். திரும்ப திரும்ப அந்த காரியத்தை சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? யூ லவ் யுவர் காட், லவ் காட் அப்படின்னு சொல்லுவார். உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 4லிருந்து 6 வரை உள்ள வசனங்களை நீங்க படிச்சீங்கன்னா, இட் இஸ் கால்டு ஷமா பாசேஜ். ஓ இஸ்ரவேலே கேள், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே, அந்த தேவனை என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி அன்பு கூற வேண்டும், முழு மனதோடும் முழு இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் அன்பு கூறுவாயாக. இதை உன் பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் உட்காரும் பொழுதும் எழுந்திருக்கும் பொழுதும் நடக்கும் பொழுதும் எல்லா நேரங்களிலும் இவைகளையே குறித்து பேசிக் கொண்டிரு. அப்ப ஒரு யூத குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தை தேவனை எப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார். இப்ப இங்க பாருங்க, தேவன் இந்த இஸ்ரவேலர்களை பார்த்து மோசையின் மூலமாக சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் இதுதான். லவ் யுவர் காட், உன் தேவனை நீ அன்பு கூறு, முழு மனதோடு அவரை நீ நேசிப்பாயாக, அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லுகிறது. யூ சுட் கிளீவ் unto God, அவரை நீ பற்றி கொண்டிரு, அவரோடு கூட இசைந்திரு அப்படின்னு சொல்றார். அங்கே தேவன் உரிமையும் சொல்லுவார். எப்படி ஒரு கணவனும் மனைவியும் அந்த குடும்பத்திலே இணைந்து இசைந்து இருக்கிறார்களோ, இட் ஷோஸ் இன்டிமசி. சோ அந்த விதமான ஒரு ஐக்கியத்தை, ஒரு நெருக்கமான உறவை ஆண்டவர் நம்மோடு கூட வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருகிறது, டு வி cleave unto God? நாம் தேவனை நாம் பற்றி கொள்ளுகிறோமா? அப்ப பாருங்க, எப்ப நாம் தேவனோடு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கம், அந்த ஐக்கியம், நாம் தேவனை விட்டு அந்த ஐக்கியமும் நெருக்கமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறதோ, we are automatically going away from God. சரியா? அதற்கான பதில் இப்பொழுது வருகிறது. Can anyone flee from the presence of the Lord? Of course. எப்படி தேவனுடைய ஐக்கியம் மற்றும் தேவனோடு அந்த பற்றி இருத்தலினுடைய அந்த நிகழ்வு குறையும் பொழுது நாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பக்கம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம், வழி விலகி போய்கொண்டே இருக்கிறோம். நீங்க ஒருவேளை நான் எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நான் ரெகுலரா நான் சபைக்கு போறேனே, நான் ஜெபிக்கிறேனே, பைபிள் படிக்கிறேனே, திஸ் ஆல் ஓகே. ஆனா பாருங்க, பட் ஸ்டில் we are going away from the intimacy with God. யாராவது இப்படிப்பட்ட நிலையில் இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோமா? நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எல்லாவற்றையும் செய்கிறோம், உண்மைதான். we have discipline life. காலையில நாம் எழுகிறோம், வேத வாக்கியங்களை பாடல் பாடுகிறோம், வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கிறோம், தியானிக்கிறோம், சபைகளுக்கு செல்கிறோம், ஊழியங்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோம், இதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கம் உண்டா, அந்த உறவு உண்டா? அது ரொம்ப முக்கியங்க. அதைத்தான் நீங்க நான் வாசிக்கிறோம். யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகினான். So he was fleeing away from the presence of God. இப்ப இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் காரியம், நாம் ஒரு நாளும் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போக கூடாது. This is the first lesson we learned from the life of Jonah. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து விலகி போகுதல் என்பது என்ன? அவரோடு கூட இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்திலிருந்து வழி விலகி போவது. நாம் எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறோம், ஆனால் நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள அந்த உறவு, அந்த ஐக்கியம் எப்படி இருக்கிறது? அப்ப எனக்கும் தேவனுக்கும் ஐக்கியம் இல்லாவிட்டால், அந்த ஒரு இன்டிமசி, ஒரு உறவு இல்லாவிட்டால், நானும் கூட தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போகக்கூடியவனாக நான் இருக்கிறேன். இதை நாம் யோசிப்போம். ஒருவேளை நான் தேவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கமான உறவு என்னிடத்துல இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகுது அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, நாம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை திருப்பி கொண்டு வரும். ஆண்டவரைய வாழ்க்கையில நான் எல்லாமே செய்யறேன் ஆண்டவரே, ஆனா உம்மோடு கூட நெருக்கமான ஒரு உறவு எனக்கு இல்ல ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்கும். ரெண்டாவது, யோனாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய the second lesson, ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, he ran away from the program of God. சரியா? நம்பர் 1 என்ன நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா, அதாவது ஜோனா flee from the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து அல்லது சமூகத்திலிருந்து அவன் விலகி போனான் அப்படின்னு பார்க்கும். ரெண்டாவது,
He ran away from the program of God. தேவனுடைய திட்டத்தில் இருந்து யோனா விலகி போகக்கூடியவனாக இருக்கு. இதே 3ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். God said Jonah to go to Nineveh, but he has gone to Tarsus. வசனம் 3ஆம் அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனத்துல பாருங்க. He went away from God's plan. அப்பொழுது யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகி தர்சிசுக்கு ஓடி போகும்படி எழுந்து யோப்பாவுக்கு போய் தர்சிசுக்கு போகிற ஒரு கப்பலை கண்டு கூலி கொடுத்து தான் கர்த்தருடைய சமூகத்தினின்று விலகும்படி அவர்களோடு தர்சிசுக்கு போக கப்பல் ஏறினான். So he ran away from the program of God. தேவனுடைய திட்டத்தில் இருந்து யோனா இங்கே விலகி போகக்கூடியவனாக இருக்கு. தேவனுடைய திட்டம் என்ன? யோனா நினிவேக்கு போக வேண்டும். ஆனால் அந்த திட்டத்தை இங்கே யோனா மாற்றுகிறார். யோனா தேவனுடைய திட்டத்தை மாற்றி இப்பொழுது அவர் தர்சிசு போக அவர் விரும்புகிறார். Okay, it comes அதாவது the change comes through the self will. அப்படின்ற வார்த்தை நான் சுயம் இங்கே யோனாவை ஆட்சி செய்கிறதை பார்க்கிறோம். சோ அவருடைய சுயத்திற்காக தேவ திட்டத்தை மாற்றுகிறார். இப்ப இங்கே நமக்கு ஒரு கேள்வி வருகிறது. Do we do according to God's will? தேவனுடைய திட்டத்தின்படி நாம் செய்கிறோமா அல்லது நாம் தேவனுடைய திட்டத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றுகிறோமா? இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்விங்க. தேவன் என் வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார். அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ஆனால் அநேக வேளைகளிலே நாம் தேவனுடைய திட்டத்தையே நாம் மாற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கு. இப்ப ஏசியால கூட அந்த இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து ஆண்டவர் அருமையா சொல்லுவார், என் நினைவுகள் உன் நினைவுகள் அல்ல. So God's thoughts are not your thoughts. அப்ப பாருங்க, இன்றைக்கு நாம் அநேக வேளைகளிலே நம்முடைய சுயத்திற்காக தேவனுடைய திட்டத்தையே நாம் மாற்றுகிறோம். அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில முதலாவது தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே யோனா அதை செய்யவில்லை. தேவனுடைய திட்டம் என்ன? அவர் நினிவேக்கு போக வேண்டும். ஆனால் தன் சுயத்திற்காக, நான் ஏற்கனவே அந்த பின்னணியை சொன்னேன், அவர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும், அவர்கள் தேவனால் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், அவர்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய சுய திட்டத்திற்காக தேவனுடைய திட்டத்தை அவன் மாற்றுகிறான். அதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யோனாவையே நாம் குற்றப்படுத்துகிறோம். ஆனால் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில நடப்பது இல்லையா? யோனா தேவனை விட்டு அவர் பின்வாங்கி போனார், தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து அவர் விலகி போனார் என்று நாம் பார்த்தோம். அதற்கு ஒரு பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் நம்ம கொண்டு வந்தோம். நாம் எத்தனை பேர் ஆண்டவரை விட்டு நாம் விலகி போயிருக்கிறோம், அதாவது அவருடைய ஐக்கியத்திலிருந்து நாம் போயிருக்கிறோம். இப்ப 2வது கேள்வியும் பதிலும் இங்கே வருகிறது. இன்றைக்கு நாம் யோனாவை மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனை பேர் தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் மாற்றுகிறோம்? யோசித்து பாருங்கள். ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார், ஆனால் அதை நான் புரிந்து கொள்வது கிடையாது. என்னுடைய சுய இஷ்டத்தின்படி நாம் பாட்டுல காரியங்களை செய்யறது. கேட்டா இது தேவனுடைய திட்டம், தேவனுடைய சித்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுகிறோம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போம். உண்மையிலேயே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நான் வாழ்கிறேனா, நான் செய்கிறேனா? ஒருவேளை என்னுடைய தெரிந்தெடுக்கக்கூடிய வேலையாக இருக்கலாம், சூசிங் மை கேரியர். ஒருவேளை சூசிங் மை லைஃப் பார்ட்னர், அது என்னுடைய ஒரு மனைவியை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம். the course that we study. சோ இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நான் என்னுடைய தேவனுடைய சித்தத்தை நான் அறிந்து அதன்படி செய்கிறேனா? அது நம்முடைய திருமண வாழ்க்கை, நம்முடைய படிப்பின் காரியங்கள், சபை வாழ்க்கை, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, வேலைக்கடுத்த விஷயங்கள், எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய திட்டத்தை நான் பின்பற்றுகிறேனா? தேவனுடைய திட்டத்தை நான் அறிந்து கொள்கிறேனா? கொலோசையர் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் பவுலுடைய ஜெபத்தை பாருங்க. கொஞ்சம் நீங்க பைபிளை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். கொலோசையர் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல அங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பால்ஸ் பிரேயர் ஃபார் பிலீவர். பவுல் விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்கிறார். என்ன ஜெபிக்கிறார்? அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன ஒரு அருமையான ஜெபம். They have to understand God's will. தேவனுடைய சித்தத்தை இந்த கொலோசே பட்டணத்தில் வாழக்கூடிய விசுவாசிகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் ஜெபிக்கிறார்.
அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே பவுலினுடைய மனமாற்றத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அங்கே என்ன நடக்கிறது? when Paul is converted, he asked 2 questions to the Lord. அவன் மனம் திரும்பும் பொழுது, தேவனை சந்திக்கும் பொழுது 2 கேள்விகளை கேட்கிறார். Lord, who you are? Who are you, Lord? ஆண்டவரே நீர் யார்? இரண்டாவது என்ன கேட்கிறார்? what shall I do? அல்லது அதை இன்னொரு வார்த்தையில் நான் இப்படியாக சொல்லுகிறேன், Lord, what you want me to do in my life? அல்லது what is your will to in my life? என்னுடைய what you want to do? What is your plan or what is your will in my life? பவுல் கேட்டாருங்க. ஆண்டவர் சொன்னார், you do my will. என்னுடைய சித்தத்தை நீ செய். ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன? அவருக்காக வாழ வேண்டும், அவருக்காக ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும், அவருக்காக அநேகரை ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம், சித்தம். அதை பவுல் செய்கிறதை நான் பாருங்க. 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல பவுல் நல்ல ஒரு சாட்சி சொல்றார். So Paul looks back and he said, I have finished my race. நல்ல ஒரு அருமையான வசனம், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வசனம். நான் என்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். I have finished my race. அப்ப நான் என் ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்பதை நாம இப்படியாக சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? நான் கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றினேன். இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இதை நாம் சொல்ல முடியும்? என் வாழ்க்கையில நான் செய்யறது ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி தாங்க நான் செய்யறேன். நான் ஆண்டவரே, நான் உன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறேன் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா தைரியமா? யோசித்து பாருங்க. ஒருவேளை நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக கிரீடங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் நிற்கிறோம், கிருபை அதாவது கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஆண்டவரிடம் நாம் தைரியமாக சொல்ல முடியுமா? அல்லது ஆண்டவர் கேட்கிறார், என்னுடைய சித்தத்தை நீங்கள் செய்தீர்களா? அப்ப நம்ம மனம் மறந்து முடியாது. அப்ப யோசித்து பாருங்க, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை என் வாழ்க்கையிலே நான் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதைத்தான் பவுல் சொன்னார். கொலோசையர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்துல எப்பாப்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய ஜெபமும் அப்படித்தான். You may be perfect in the will of God. அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்திலே பரிபூர்ணம் அடைய வேண்டும் என்று இந்த எப்பாப்ரா ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம். இஸ்ரவேலருடைய வாழ்க்கையில கூட இந்த புக் ஆஃப் எக்ஸோடஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் பாருங்க, ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. என்னாகமம் மற்றும் யாத்ராகமம் புத்தகத்துல அவங்க செய்த அந்த பிரயாணம் தேவனுடைய வழி நடத்துதலின்படியும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியும் இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது whatever God wanted to do in the life of Israel, he did it. They also followed the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவர்கள் செய்தார். சோ இவ்வளவு உதாரணங்களை நான் சொன்னேன். அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு வேலை தேர்ந்தெடுப்பதாக இருக்கட்டும், ஒரு ஊழியமாக இருக்கட்டும், ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் தேர்ந்தெடுப்பதாக இருக்கட்டும், நம்முடைய ஒரு படிப்பின் காரியங்கள், நாம் செய்யக்கூடிய சில வேலைகள், சோ எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து செயல்பட வேண்டும். கொலோசையர் 1:9 பவுல் அந்த விசுவாசிகள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார். அப்போஸ்தலர் 9:6 பவுல் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். 2 தீமோத்தேயு 4:7 என் ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்ற வார்த்தையை என்னுடைய அதாவது தேவனுடைய சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றினேன் என்று சொல்லுகிறார். அடுத்து எப்பாப்ரா இந்த கொலோசை பட்டணத்தில் வாழ்ந்த விசுவாசிகள் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறதை பார்க்கும். இஸ்ரவேல் மக்கள் கூட யாத்ராகமம் மற்றும் உபாகமம் என்னாகமம் புத்தகத்திலே தேவனுடைய திட்டத்தின்படி அவர்கள் செய்து வருகிறதை நான் பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பிராக்டிக்கல் லெசன் இங்கே வருது. ஆர் வி டூயிங் அக்கார்டிங் டு காட்ஸ் வில் இன் அவர் லைஃப்? நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் செய்கிறோமா? தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றுகிறோமா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியம். நம்முடைய ஒருவேளை வேலைகளாக இருக்கலாம், கன்சர்னிங் அவர் ஒர்க்ஸ், ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு கூட ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம், நம்முடைய படிப்பின் காரியமாக இருக்கலாம், நம்முடைய அதாவது சூசிங் த லைஃப் பார்ட்னர். சோ எந்த ஒரு நிகழ்வுமே let us make sure about God's will. தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் முதலாவது உறுதி செய்வோம். let us wait for the Lord. தேவனுக்காக நாம் காத்திருப்போம். so let us make sure and also wait for the Lord.
ஓகே, அப்ப என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களாக இருந்தாலும் சரி, நானாக இருந்தாலும் சரி, how many of us can say I do according to God's will? நான் தேவனுடைய சித்தத்தையே செய்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் தைரியமாக சொல்ல முடியும்? சொன்னால் ஓகே, உங்களுக்கு தைரியமானால் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏனென்றால் தேவனுடைய சித்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படும் போது அதை செய்வது என்பது அது தேவனுக்கு பிரியமானது. ஆனால் எத்தனை பேர் தேவனுக்கு சித்தமில்லாத, விருப்பமில்லாத காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. சோ God wants us to do his will. அவருடைய சித்தத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். சோ இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்கிற நீங்களாக இருந்தாலும் சரி, நானாக இருந்தாலும் சரி, if we think today about this, we no need to cry in the future. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை நாம் கற்றுக்கொண்டால் நாம் எதிர்காலத்திலே கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒருவேளை நான் சொன்னேன், ஆண்டவருக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து, நான் சொன்னதெல்லாம் நீ செய்யவே இல்லையப்பா, நான் சொல்லாததை நீங்க செய்யறீங்களே அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு எவ்வளவு மனம் வருத்தம் வரும்? யோசித்து பாரு. அது இன்னைக்கு நம்ம வருந்தணும் அப்படின்னா ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிந்து நாம் வரக்கூடிய நாட்களிலாவது அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றலாம். ஓகே, தேர்ட் லெசன், மூன்றாவது யோனாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம், he fled from the blessings of the Lord. One more time I will repeat the third point. He fled from the blessings of the Lord. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தில் நின்று யோனா விலகி போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்ப பாருங்க, when we run away from the presence and also his plan, we are automatically running away from God's blessing. நாம் எப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து அல்லது தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்தும் அவருடைய திட்டத்தில் இருந்தும் நாம் விலகி போகிறோமோ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அவருடைய ஆசீர்வாதத்தில் இருந்தும் நாம் விலகி போய் கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே யோனாவினுடைய ஆசீர்வாதம் என்ன? வாட் வாஸ் ஜோனாஸ் blessing? All men were repented. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காரியம். அந்த நினிவே பட்டணம் முழுவதும் மனம் திரும்பினார். எப்படி? தேவனால். ஆனால் தேவன் யோனாவை பயன்படுத்துகிறார். ஒருவேளை தேவனுக்கு எதிராக அவர் போனாலும் அவனை மறுபடியும் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து பிரசங்கம் செய்ய வைக்கிறார். அதைத்தான் நாம் 3ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம படிக்கிறோம். 2ஆம் தரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை யோனாவுக்கு உண்டாகி அவர், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தையை அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி. இங்கே போய் பிரசங்கம் செய்கிறார். என்ன நடந்தது? அந்த பட்டணமே ஆண்டவருக்குள்ளாக வந்தது. கிட்டத்தட்ட 1,20,000 மக்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார். இது ஆசீர்வாதம் இல்லையா? தன்னுடைய பிரசங்கம், அதாவது ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தைகளை கேட்டவர்கள் எல்லோரும் மனம் திரும்பினார்கள். இது ஆசீர்வாதம் இல்லையா? So all men were repented from the king to the last man. ராஜா தொட்டு கடைசி மனிதர் வரைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டார். It is of course the blessed thing. ஆனால் பாருங்க, யோனா என்ன செய்கிறான்? தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழக்கிறான். இங்கே அவர் துக்கப்படுகிறார். ஏன் இப்படி நடந்தது? ஆண்டவரே, எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே, நான் போய் சொன்னா அவங்க மனம் திரும்புவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும், நீங்க அவங்கள தண்டிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி யோனா பின்னாடி கம்ப்ளைண்ட் பண்றத சொல்றதை நம்ம பார்க்கணும். Many times we also lose God's kept blessings. தேவன் நமக்குன்னு வைத்திருந்த அநேக ஆசீர்வாதங்களை நாமும் இழக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கு. இப்ப பாருங்க, தேவன் இஸ்ரவேல் மக்களை பார்த்து ஒரு அங்கலாய்க்கிற ஒரு நிகழ்வை நாம் அநேக சங்கீதங்கள்ல வாசிக்கிறோம். கவனமா கேளுங்க. நீங்க அநேக சங்கீதங்கள் நீங்க வாசிங்க அப்படின்னா, God lament in Psalms about the people of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களை குறித்து தேவன் பல இடங்களிலே, பல நிலையிலே, பல நேரங்களிலே புலம்பி சொல்லுகிறதை நான் பார்க்க முடியும். எப்படி? If Israel would listen my word, they might have blessed, but they did not hear my word. ஒருவேளை இந்த இஸ்ரவேலர்கள் என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டிருந்திருப்பார்களானால் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள். But they did not listen my word. ஆனால் என்னுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை, கேட்கவில்லை, என்னுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கவில்லை. ஆண்டவரே சொல்லுகிறார், if you hear and walk his ways, you also will be blessed. இதைத்தான் சங்கீத புத்தகங்கள்ல சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கணும்.
இப்ப இந்த வார்த்தை தேவன் நம்மோடும் கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார். என்ன? If we listen God's word, if we obey to God's word, surely we also will be blessed by the Lord. இது பாருங்க, இந்த சத்தியம் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்தே இன்றைக்கும் வருகிறது. If we obey to God, surely we will be blessed. நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் கண்டிப்பாக நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். அதைத்தான் தேவன் அங்கலாய்க்கிறார். இஸ்ரவேல் மக்களே, நீங்கள் என்னுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டிருந்தால், நீங்கள் கீழ்ப்பட்டிருந்திருப்பீர்களானால், you would be blessed. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். But you did not hear. அப்படின்னு ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு அங்கலாய்ப்பு தேவன் என்னை பார்த்தும் உங்களை பார்த்தும் கேட்கிறாரா, சொல்லுகிறாரா? என் ஜனங்களே, என் பிள்ளைகளை, என் வார்த்தையை நீங்கள் செவி சாய்க்காம போனீர்கள். ஒருவேளை நீங்கள் செவி சாய்த்திருந்தீர்களானால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்திருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறாரா? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. அப்ப அநேக வேளைகளில் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் தவற விடுகிறோம். இப்ப பாருங்க, நாம் கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் உண்டு என்பதை நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும். அன்றைக்கு நோவா தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்தார், அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். நோவாவும் அவருடைய பிள்ளைகளும் காப்பாற்றப்பட்டது. ஆபிரகாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார், அன்றைக்கு அவன் மகன் காப்பாற்றப்பட்டான், அவருடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. தேவன் நோவாவை கூப்பிடும் பொழுது இந்த பேழையை செய் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த விதமான கேள்வி கேட்கவில்லை. ஆண்டவரை, எனக்கு பணம் யாரு கொடுப்பா, எனக்கு மரம் யாரு சுமப்பா, நான் எப்படி இதெல்லாம் வாங்குறது, இதை நான் எப்படி செய்யறது, எனக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பாங்களா, எந்த ஒரு கேள்வியும் இல்லை. Without question, he just obeyed to the Lord's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார், அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். சோ அப்ப கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் உண்டு என்பதை நாம் வேதம் முழுவதுமே நாம் வாசிக்கிறோம். அப்ப 3 காரியங்களை நாம் யோனாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். ஒன்று, நான் சொன்னது போல, he was the man who fleeing away from the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து யோனா விலகி போனான். இரண்டாவது, he ran away from the program of God. தேவனுடைய திட்டத்திலிருந்து அவன் விலகி போனான். மூன்றாவது, he fled from the blessings of the Lord. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திலிருந்து அவன் விலகி போனான். இப்ப தேவன் பாருங்க, அவன் விலகி போனாலும் அப்படியே தேவன் விட்டுவிடல. Sometimes we are like Jonah. So now we have to understand where we are. நாம் எந்த இடத்தில் நிற்கிறோம், எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது இந்த நேரத்திலே மிகவும் அவசியம். ரைட்? இப்ப யோனா இந்த 3 காரியங்களை செய்து போனா தேவன் அப்படியே விட்டு விடவில்லை. ஆனால் பாருங்கள், தேவன் யோனாவை மீட்டு கொண்டு வருவதற்காக 6 காரியங்களை செய்கிறதை பார்க்கிறோம். இதோடு கூட என்னுடைய செய்தியை நான் முடித்து விடுவேன். 6 காரியங்களை செய்கிறார். அந்த வசனத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கவனிங்கள். யோனா 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். God sent great wind into the sea. தேவன் என்ன செய்கிறார்? 6 காரியங்களை செய்கிறார். யோனா செய்தது 3, ஆனால் தேவன் 6 காரியங்களை செய்கிறார். ஏன் செய்ய வேண்டும்? யோனாவை திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும். என்ன செய்தார்? 4ஆம் வசனம் பாருங்க. God sent great wind into the sea. கர்த்தர் சமுத்திரத்தின் மேல் பெரும் காற்றை வரவிட்டார். இரண்டாவது பாருங்க, what God did. 17ஆம் வசனம். God prepared great fish to swallow him. அதாவது அவனை விழுங்குவதற்கு தேவன் மிகப்பெரிய மீனை ஆயத்தப்படுத்துகிறதை நான் பார்க்கிறேன். மூன்றாவது, யோனா 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல God commanded fish to vomit Jonah. யோனாவை கரையிலே கக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் என்ன செய்தார்? மீனுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். 4வது பாருங்கள், யோனா 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். God prepared the tree. தேவன் ஒரு செடியை, ஒரு மரத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 6ஆம் வசனம், யோனா 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். கர்த்தர் ஒரு ஆமணக்கு செடியை முளைக்க கட்டளை இடுகிறார். 5வது பாருங்க, 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல God prepared a worm. ஒரு பூச்சியை என்ன செய்கிறார்? ஆண்டவர் அங்கே தயார்படுத்துகிறதை நான் பார்க்கிறோம். யோனா 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். மறுநாளிலோ கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் தேவன் ஒரு பூச்சியை கட்டளையிட்டார். அடுத்த 6வது பாருங்க, யோனா 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல
காட் சென்ட் அல்லது காட் ப்ரிப்பேர் எ பெகமெண்ட் அல்லது எப்படி சொல்றது, காற்று அல்லது உஷ்ணமான கீழ்காற்றை தேவன் அனுப்புகிறார். இப்ப பாருங்க, முதல் 3 காரியங்களை யோனா செய்த போது, முதல் 3 காரியங்களை செய்த போது the God's mission was accomplished. தேவனுடைய அருட்பணியை நிறைவேற்றினார். ஆனா அடுத்த 3 காரியங்கள், அதாவது 4, 5, 6 இந்த காரியங்கள் செய்த போது அந்த மனிதன் திரும்ப ஆண்டவருக்குள்ளாக கொண்டு வரப்பட்டார். மறுபடியும் நான் சொல்றேன் கேளுங்க. யோனாவை ஆண்டவர் பக்கம் கொண்டு வருவதற்கு அவர் 6 காரியங்களை செய்கிறார். ஒன்று, சமுத்திரத்தில் அதாவது பெரிய ஒரு காற்றை கட்டளையிடுகிறார். மீனுக்கு கட்டளையிடுகிறார் விழுங்கும்படியாக. 3வது, கக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார். ஒரு ஆமணக்கு செடியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். அப்புறம் ஒரு பூச்சியை அதற்கு அந்த பூச்சியை என்ன செய்கிறார், அவர் கட்டளையிடுகிறார். அடுத்து கடைசியாக ஒரு பெரிய காற்றை அங்கே அனுப்புகிறார். இந்த 6 காரியங்களில் முதல் 3 காரியங்கள், பாயிண்ட் நம்பர் 1, பாயிண்ட் நம்பர் 2, பாயிண்ட் நம்பர் 3, இந்த 3 காரியங்களை செய்த போது என்ன 3 காரியம்? sending the great wind into the sea, preparing the great fish to swallow him, அடுத்து commanding the fish to vomit Jonah. அதாவது தேவன் காற்றை அனுப்பிய போது, அடுத்து 2வது அவனை விழுங்க வேண்டும் என்று கட்டளை கொடுத்த போது, அவனை திரும்பவும் கக்கிவிட வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த 3 கட்டளையை தேவன் செய்த போது God's mission was accomplished. தேவனுடைய அருட்பணி நிறைவேறியது. ஆனால் அடுத்த 3 காரியம் அந்த மனிதனை ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று செய்கிறார். அந்த ஸ்டோரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. 4ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்க படிக்கலாம். அவனுடைய தலைக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்காக தேவன் ஒரு ஆமணக்கு செடியை உருவாக்குகிறார். அதற்கு ஒரு பூச்சியை படைக்கிறார். அந்த பூச்சி அதையெல்லாம் சாப்பிட்டு அதை அரிச்சு போயிருச்சு, ஒண்ணும் இல்லாம போயிருச்சு. உடனே இவர் ரொம்ப கோவப்படுறாரு. உஷ்ணமான காற்றை அனுப்புகிறார். அப்பதான் ஆண்டவர் அவருக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையை திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இங்கே தேவன் செய்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். ரைட், இந்த 6 காரியங்களுமே அதான் வந்தது அப்படின்னு நம்ம எங்கேயும் பார்க்கிறது. God did it. அந்த வார்த்தை பாருங்க, everything God did it. இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதான் வந்துருச்சு, அதான் காத்து வந்துச்சு, அதான் மீன் வந்துச்சு, அதான் மீன் முழுங்குச்சு, அதான் மீன் போய் கக்குச்சு, அதாவது ஆமணக்கு செடி அதான் தானா வளர்ந்துச்சு, ஒரு பூச்சி தானா அதை அரிச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறது இல்லை. இவை எல்லாவற்றையும் God did it. தேவன் இதை செய்தார் என்ற ஒரு பதம் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறதை நாம் பார்ப்போம். அப்ப என்னுடைய செய்தியை நான் முடித்து விட்டேன். தேவன் இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் அவரிடம் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில பல சந்தர்ப்பத்தை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். God used sickness. Sometimes God used certain business loss, money crisis. Sometimes we might met with an accident. அப்புறம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில பல காரியங்களை அனுமதித்திருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்து நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா திரும்பி வரும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எவ்வளவோ சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்திருக்கிறார். We have to come back to the Lord. ஆனா அந்த சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் நாம் வீணடித்து இருக்கிறோமா? இன்றைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். You come back to me. நீங்க என் பக்கம் வாங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நான் சொன்ன ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருந்திருப்பார். ஆனா அந்த சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் நான் வீணடித்து இருக்கிறேன். இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்தி ஆண்டவரிடம் வர நாம் விரும்புகிறோமா? பேதுரு பாருங்க, ஆண்டவரை மறுதலித்து பின்வாங்கி போனார். இருப்பினும் தேவன் அவரை தேடி போகிறார். அவரிடத்தில் தன்னுடைய அந்த வெளிப்படுத்தலை காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So God, everyone, He wants us to come back. எல்லாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தது. காற்று கீழ்ப்படிந்தது, மீன் கீழ்ப்படிந்தது, மரம் செடி கீழ்ப்படிந்தது. பட் ஜோனா he did not obey. பாருங்க, எல்லாம் கீழ்ப்படிந்தது, ஆனா யோனா கீழ்ப்படியது. அப்ப இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம், யோனாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் 3 காரியங்களை
கற்றுக்கொண்டோம். என்ன அப்படின்னா, நம்பர் 1, தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து அவன் விலகி போனான். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரோடு கூட உள்ள உறவு, அந்த ஐக்கியத்திலிருந்து நாம் ஒருவேளை போவதுதான் அவருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போவது. நாம் அவருடைய ஐக்கியத்திற்குள்ளாக நாம் திரும்ப வருவோம். தேவனோடு கூட நாம் இந்த அதாவது ஒரு வருடம் முழுவதும் தினந்தோறும் அவரோடு கூட நாம் நேரத்தை செலவழிப்போம். He wants to spend his time with me, with us. நம்மோடு கூட தேவன் எப்பொழுதும் நேரத்தை செலவழிக்க விரும்புகிறார். நம்மோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? நாம் அவருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து விலகி போகாதபடி நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தில் நாம் இன்னும் அதிகமாய் பெருகுவோம், வளருவோம், அவரை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். ரெண்டாவது, he ran away, அதாவது ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல நம்ம படிச்சோம், he ran away from the program of God. தேவனுடைய திட்டத்திலிருந்து அவன் விலகி போனான். இன்றைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட நிகழ்வை நாம் செய்ய வேண்டும். என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் பார்ப்பேன். நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய திட்டம் என்ன, சித்தம் அவர் என்ன செய்ய சொல்லுகிறாரோ அதை நாம் செய்வோம். மூன்றாவது, he fled from the blessings of the Lord. தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்திலிருந்து அவன் விலகி போகிறான். நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படி நாம் செய்ய வேண்டும். தேவன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும், நான் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், கீழ்ப்படிதல் மூலமாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை யோனாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட நாம் அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம், தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்வோம், அவரோடு நாம் நெருங்கி ஜீவிப்போம், ஆண்டவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம், அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஒரு முறை கூட என்னுடைய அந்த கடைசி நன்றி அறிதலை நான் தெரிவிக்கிறேன். கடந்த 2 நாட்களாக இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். அதோடு கூட இந்த 2 நாட்களும் என்னை பயன்படுத்திய அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய சகோதர நற்செய்தி மன்றத்தின் சார்பிலும் குடும்பத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன். அங்கிள், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நன்றி செலுத்துகிறேன். அதோடு கூட இந்த கோடம்பாக்கம் ஜூம் பைபிள் ஸ்டடி மற்றும் அந்த அசம்பிளி மற்றும் GLM புக்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ், அதுபோல என்னுடைய வார்த்தைகளை நேற்றும் இன்றும் இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டதை கேட்ட யாவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். Praise be to God. Thank you, Brother Kriston Prabhu from Paramakudi. We give all glory to God for what God has done in your life, and now we were able to listen to the lessons that we could learn from the life of prophet, that is Jonah, and we continue to give all glory and honor to the various lessons we have learned. Now we heard that Jonah was fleeing from the presence of God. That was something very damaging, and let us understand that we also should be careful not to go away from the presence of God and have an intimate life style with God. Second is, Jonah was against the program of God. So what is God's purpose? Always we are having our plan and our purpose in our life. But let us put God first, then all the other things will be added in the right place. Seek ye first the kingdom of God. Let us understand that basic thing, and God will do great things in our life. Third, Jonah fled from the blessings of God. He did not want God's blessings. So let us not be adamant as Jonah was. Of course, it is a mistake, but still we have to correct ourselves if we have done the mistake. If not, let God's name be glorified through us. So we have seen God's 6 doings, and may the good Lord lead us as we continue to meditate on this important, well-known book, Jonah. We heard about this story about Jonah going to Tarshish
and where he's not supposed to go, but he was supposed to go to Nineveh, but he did not go to Nineveh, and all this had happened. We know the story of how he was thrown into the sea. A great storm came, and the fish swallowed him. And so this prophet, this book of Jonah is very familiar to us right from our very young age. May the good Lord be with us as we continue to meditate from this book of Jonah, learn from the life, learn from the lessons from the life of Jonah. May the blessed Lord be with each one of us. We thank Evangelist Kriston Prabhu from deep down our hearts, brother. May the blessed Lord be with you wherever you carry his light, so that the word may flourish even during these coronavirus times, and also when the world gets healed after the coronavirus. If it is the Lord's will, we look forward for that. But all the more, you're carrying the word of God. May the good Lord be with you. We thank you from deep down our hearts, from the Kodambakkam Christian Assembly and the Kodambakkam Zoom Bible Study Meetings and GLM Bookshop. May the blessed Lord be with you and your family and the assembly over at Paramikudi. And we praise God for what God has done today also. Now, we also thank Evangelist Inba Nathan from Sammed Assembly, his family also, for joining in and singing those two songs. Unfortunately, there was a small net problem, but still the songs were blessed, and we praise God for the family coming together and singing the songs. May the good Lord lead them, and may they be a blessing to others. Also, we thank God for the prayer saints who have prayed today and before the meeting, during the meeting, and we are sure we have been carrying us through the prayers, and it's almost a year. May 11th last year, 2020, I would like to repeat that we had started this program of Kodambakkam Zoom Bible Study Meeting. Now it is 260th, and it is going to be May in another 2 or 3 days. And may the good Lord continue to lead us so that God's name may be glorified through the word of God that is preached from various servants of God. Now, we also thank all the participants who have joined right from the beginning of the last year till now, and we praise God. Even this day also, we thank every dear participant in the Zoom room as well as on YouTube live stream, and those who are going to view it after the program is over the YouTube channel GLMK TV. May the blessed Lord be with each one of us, and we may understand the word better. Thank you all. So before closing in the meeting, I would request for the closing prayer, Brother Ramalingam, to close in with the word of prayer. The elder from Madurai Assembly, I request the elderly Achayan, Brother Ramalingam from Madurai, to close in with the word of prayer. ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தமுள்ள பரமபிதாவே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நாளிலும் அருமையான தம்பி கிறிஸ்துவன் மூலமாக நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அருமையான வேத வசனங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். யோனானுடைய வாழ்க்கையை வைத்து நாங்கள் அநேக பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படி எங்களுக்கு கிருபை செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அநேக முறை நாங்கள் கேட்டிருந்தாலும் கர்த்தாவே, ஆவியானவர் தாமே எங்களுக்கு ஆண்டவரே புதிதான அநேக கருத்துக்களை ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த நாளிலும் கேட்கவும், எங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய வசனத்திற்கு முன்பதாக ஒரு முறை கூட நாங்கள் பரிசோதித்து பார்க்கவும் எங்களுக்கு கிருபை செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரமாகிய யோனா கர்த்தரை விட்டு 3 நிலைமைகளிலே எப்படியெல்லாம் விலகி போனார் என்பதை குறித்து நாங்கள் சிந்தித்தோம். கர்த்தாவே, எங்களுடைய வாழ்க்கையை அந்த வசனங்களுக்கு முன்னதாக நாங்கள் சோதித்து பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களை ஒருமுறை கூட ஒப்பு கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு நீர் உணர்த்தினதற்காய் ஸ்தோத்திரம்.
கர்த்தாவே தொடர்ந்து கர்த்தருடைய சித்தம் அவரை கொண்டு நிறைவேற்றினதையும் மாத்திரமல்ல, யோனா கர்த்தாவே மனம் திரும்புகிறதற்கு ஏதுவாய் கர்த்தர் கிரியை செய்ததை நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆண்டவரே, உங்களுடைய தாசனை இடத்தை நீர் பயன்படுத்தினீர். கர்த்தாவே, இந்த வார்த்தைகளை லெகுவாக புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக அதில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான சத்தியங்களையும் ஆவிக்குரிய விளக்கங்களையும் நாங்கள் கேட்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்காய் ஸ்தோத்திரம். இதில் பங்கு பெற்ற எல்லாருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு முறை கூட நாங்கள் உமக்கு அதிகமா எங்களை ஒப்பு கொடுத்து உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக உமக்கு பிரியமாய் ஜீவிக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். செய்து கொடுத்த அருமையான தம்பி கிறிஸ்துவனுக்கு அதிகமாய் ஜீவிக்கிற அவருக்காக, அவருடைய குடும்பத்தாருக்காக, பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னும் அதிகமாக அவரை எடுத்து நீர் பயன்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். அதுபோல ஆண்டவரே, கோடம்பாக்க அசம்பிளிக்காக, GLM ஆண்டவரே அவருடைய பிரயாசங்களுக்காக, சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிற அருமையான பாடல்களுக்காக உண்மை துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தாவே, இந்த வருஷத்துல அருமையான சபையார் எடுக்கிற இந்த பெரிய பிரயாசத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் இதுல பங்கு பெற உதவி செய்திருக்காய் ஸ்தோத்திரம். அநேக சமயங்களில் யூடியூப் மூலமாக ஆண்டவரே திரும்ப திரும்ப உடைய சத்தியங்களை நாங்கள் கேட்பதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு வாய்க்க செய்திருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தினர் ஆசீர்வதியும் உம்முடைய நாமம் மையப்படுவதாக. துதிகன மகிமையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பர் ரட்சகரும் ஆகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you, Ramalingam, brother, uncle, for the prayer, for the closing prayer. May the good Lord be with you and your family. Once again, we are glad to see you on the Zoom. May the good Lord be with you and your family. So with this, we are closing, and we shall see next time on next Monday. Till then, may the blessed Lord be with each one of us. So may the good Lord lead us as we continue to look unto him for his glorious appearance. May the good Lord be with us. Till then, may the blessed Lord be with us. God bless.